गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या सांप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महाभ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहिता प्रज्ञानगण प्रत्यगतो ब्रह्मैवाहमस्मि अहं पदार्थरहितः। गुरुवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। ओङ्कारबीजसिद्धान्तं ब्रह्मविद्योपदेशिकां श्रीमन्नारायणं सूर्यं सद्गुरुभ्यो नमो नमः। याज्ञवल्क्यजनकं सुखसान्दीपमीश्वरम् कृष्णमर्जुनसंयुक्तम् उद्धवञ्चं नमो नमः। ब्रह्मानन्दयोगीन्द्रं रामानन्दज्ञानीश्वरः साजानन्दयोगीशां रामावधूतगुरुं भजामि। अंबिका शिवयोगीन्द्रं वेमनयोगिसद्गुरुं निरञ्जनवेङ्कय्या तिरुवेङ्गला गुरुं भजे। श्रीधरस्वामी योगीन्द्रं शिवरामाख्यदीक्षितम् कंबालूरि अप्पब्रह्मं सद्गुरुभ्यो नमो नमः। परशुराम सीताराम भागवत कृष्णयोगिनां ईर्काणलक्ष्मणार्या सद्गुरुभ्यो नमो नमः। बृहद्वादिष्टसिद्धान्तं पूर्णबोधोपदेशिकां श्रीवेङ्कटेश्वरयोगीन्द्रं सद्गुरुभ्यो नमो नमः। आत्मानात्म अतीतमनिशं केवलात्मोपदेशिकां श्रीवेमुलरामय्यार्य योगीन्द्रं सद्गुरुभ्यो नमो नमः। चराचरमतीतं च अचलपूर्णोपदेशिकां श्रीपूर्णानन्दपुर्लयार्य सद्गुरुभ्यो नमो नमः। पूर्णबोधसुधानिधिं पूर्वपुण्यफलप्रदम् वेदान्तानंद सद्गुरुं वेंकटरमणार्य गुरुं भजे। पूर्णानंद पुल्लयात् पूर्णबोध सुधानिधिं पूर्वपुण्यफलप्रदं वेदान्तानंद सद्गुरुं वेंकटरमणार्य गुरुं भजे। पूर्णानंद पुल्लयार्य पुत्ररत्न महागुरुं विष्णानंद विभुं देवं कृष्णमूर्ति नमो नमः। परब्रह्मानन्दवर्षं परापरसमादर्शं ज्ञानाज्ञानतीतानन्द श्री अश्वत्थार्य नमोऽस्तुते। सर्वकालाकालप्रत्यक्षं सर्वोत्तमसुशाश्रितं विरहितानन्दगुरुं वेङ्कटदासार्यं भजे। अस्मद्गुरुसमारम्भं कृष्णसान्दीपमाध्यमम् ओंकारपीठपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्परम्। जय सद्गुरु प्रभु महाराज को जय। सुप्रभातम्। अव्यक्तासु प्रतिष्ठा देवा पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ परमपुरुषाय कर्तव्यं दैवमान्निकम्। उत्तिष्ठ गुरुदेवा उत्तिष्ठ अचलध्वज उत्तिष्ठ सर्वदेवेश त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। मातः समस्तजगतां महद्रूपान्तरस्थितां हिरण्यगर्भमनोहर दिव्यमूर्ति श्रीनिजगुरु श्रितजन प्रियदानशीली श्रीमद्गुरेश दयिते तव सुप्रभातम्। तव सुप्रभातमरवीन्द्रवन्दिते भवतु प्रसन्न हिरण्मयावर्णमण्डली सुधी साक्षिभूतामनन्तरूपिणी वेदान्तवेद्यदयिते तव सुप्रभातम्। अच्चादिसप्तऋषिया समुपास सन्ध्याम् आकाशतत्त्वमावर्णरहिता अखिलान्तरस्ताम् ब्रह्मैव रूपत्वमेव परमात्मतत्त्वम्
श्रीभागवत कृष्ण भूम प्रभो तव सुप्रभातम् वेदान्तसार सर्वं तत्त्वमेवासत्यम् त्रैलोक्यवशमानाय सर्वं तव स्वप्रकाशम् भाषावतिं न वेद्यं तव बोधरूपम् श्रीभागवत कृष्ण भूम प्रभो तव सुप्रभातम् न शब्दपङ्कजं चास्य नैवास्ति तत्त्वम् निःशब्दशब्दतीतं निजतत्स्वरूपम् तेजोऽन्धकाररहितं भाग्यस्वरूपम् श्रीभागवत कृष्ण भूम प्रभो तव सुप्रभातम् सभायान्तरूषे त्वमेक सर्वम् समं हि सर्वे यतिशिष्टमव्ययम् अतत्त्वरूपतत्त्वं न हि वस्तु किञ्चित् श्रीभागवत कृष्ण भूम प्रभो तव सुप्रभातम् व्योमवद्बहिरन्तरस्तं यालैष भूमा अशरीरतत्त्वमेकम् अहं नमामि अगच्छानन्तदेवा अखिलान्तरात्मा श्रीभागवत कृष्ण भूम प्रभो तव सुप्रभातम् विशुद्धनिर्गुणात्मा गगरूपसदृशम् न ज्ञातममृतस्वरूपं सभायान्तरस्थम् पूर्णाचलगुरुरेकं सुविशालतत्त्वम् श्रीभागवत कृष्ण भूम प्रभो तव सुप्रभातम् श्रीभूमरूपादयादिगुणामृताब्धि सर्वारिष्टनाश जगदेकशरण्यमूर्ति श्रीसत्यज्ञानानन्ततीता नित्यस्वरूपा श्रीभागवत कृष्ण भूम प्रभो तव सुप्रभातम् अज्ञानमूलहरणं तव चरणतीर्थम् गुरुपादस्थानतीर्थं गुणरूपरहितम् त्वं विनानकिञ्चिदातीरम् अविनाशतत्त्वम् श्रीभागवत कृष्ण भूम प्रभो तव सुप्रभातम् इत्थं स्वप्नान्तरस्थं लिखितं ब्रह्मीश तत्त्वम् शुद्धे सुषुप्ता विवच परिपूर्णतत्त्वम् तेषां प्रभातसमये स्मृतिरहितभाजाम् श्रीभागवत कृष्ण भूम प्रभो तव सुप्रभातम् इत्थं वृषाचलपतेरिह सुप्रभातम् ये मानवा प्रतिदिनं पठितुं प्रवृत्ताः तेषां प्रभातसमये स्मृतिरङ्गभाजाम् प्रज्ञां परार्थसुलभां परमां प्रसूतिः श्रीभागवत कृष्ण भूम प्रभो तव सुप्रभातम् श्रीपूर्णानन्दपुल्लयार्य तव सुप्रभातम् श्रीरामकानन्दवेङ्कटरमणार्य तव सुप्रभातम् जय सद्गुरु प्रभु महाराज को जय। జై గురు. అందరికీ జై గురు. ఇక మురికి తనువుకేమి మూలము, జన్మరహితమెట్లు. ఈ మురికి శరీరమునకు మూలమేమని అడుగగా సూక్ష్మ శరీరం. సూక్ష్మ శరీరం ఎలాగున స్థూల శరీరం లేకపోవచ్చునంటేని వాన చెనుకులలో కలిసి ఔషధుల్లో ప్రవేశించి పురుషుని గర్భంలో వచ్చి స్త్రీ గర్భంలోకి ప్రవేశించి జననమై మరణమవుచుండును. కావున శరీరమునకు మూలము సూక్ష్మ శరీరం, జన్మకు మూలం సూక్ష్మ శరీరం. ఈ శరీరమునకు గురుబోధ కలిగిన ఎడల సూక్ష్మ శరీరమునకు గురుబోధ కలిగిన ఎడల జన్మరహితమగును. ఈ జన్మకు కారణం సూక్ష్మ శరీరం. ఈ తనువుకు సూక్ష్మ శరీరమే మూలం. ఈ సూక్ష్మ శరీరం అనాద్వంతమైనది. ఈ విధంగా మురికి శరీరానికి మూలమేమి అనగా సూక్ష్మ శరీరము
స్థూల శరీరంలోకి ఏ విధంగా వస్తుంది అంటే ఆ వానశినుకుల్లో ప్రవేశించి కలిసినటువంటి ఓషధుల్లో ప్రవేశించినటువంటిది పురుషుని గర్భంలో బిందువుగా ప్రవేశించి అది మళ్ళీ స్త్రీ గర్భంలోకి ప్రవేశించి మళ్ళీ అక్కడ ఉత్పత్తి స్థానమై జననమై మళ్ళా మరణం కూడా అవుతుంది. దీనికి కారణమైన సూక్ష్మ శరీరంలో ఆ ఏదైతే కలుగుతుందో ఆ సంకల్పమే దీనికి మూలంగా ఉంది. కావున శరీరానికి మూలము సూక్ష్మ శరీరం, జన్మకు మూలము సూక్ష్మ శరీరం. ఈ సూక్ష్మ శరీరమును గురుబోధ కలిగిన ఎడల జన్మరహితమగును. శరీరం అంటే మామూలుగా ఉండే స్థూలంగా ఉండేది ఉంది. సూక్ష్మంగా ఏదైతే సంకల్పించుకొని మళ్ళీ జన్మలకు కారణమైన దాన్ని సృష్టించుకుంటోందో అది లేకుండా అయిపోయినటువంటి ఎరుక రహితమైతే జన్మరహితమగును. ఈ జన్మకు కారణం సూక్ష్మ శరీరం, ఈ తనువుకేమో సూక్ష్మ శరీరం మూలం. ఈ సూక్ష్మ శరీరము అనాద్వంతమైనది. అనాదిగా ఈ మూలం లేకుండానే ఎట్లొచ్చింది అనేది లేకుండా వచ్చింది. దేహమునకు మూలం కలదా, జన్మకు మూలం కలదా అని మళ్ళా ప్రశ్న. పైన ప్రశ్న లాంటిదే ఇది కూడా. దేహానికి మూలం కలదా, జన్మకు మూలం కలదా? శరీరమునకు మూలం లేకపోతే ఈ దేహం ఎలాగున కలిగినో అనగా, ఒకవేళ మూలం లేకపోతే ఈ దేహం ఎలా కలిగింది అనగా, కలదోచిన శరీరము ఎలాగో అలాగే అనగా కలదోచిన శరీరమునకు ఏమి మూలమో అదే మూలమని చెప్పబడింది. కలలో వచ్చిన శరీరానికి ఏదైనా మూలం ఉందా? నువ్వు ఊహించకపోయినప్పటికీ నువ్వు అనుకోని కూడా, నువ్వు అనుకున్నది అనుకోవద్ది అన్నీ కూడా కళలో ఏ విధంగా వస్తున్నాయి. అట్లా కళలో మళ్ళీ కళలో కూడా అనేక శరీరాలు ఇంకా ఏవేవో ఆ కళలో అనేకమైనటువంటి జీవులు, అనేకమైనటువంటి శరీరాలన్నీ కనపడుతున్నాయి కదా కళలోకి వచ్చి. అవి వచ్చి ఏ విధంగా పోతున్నాయి కళలోకి వచ్చి? సీమలు ఉన్నాయి, ఒక్క నిమిషం. దూరంగా కూర్చున్నాను. ఈ విధంగా శరీరమునకు మూలం లేకపోతే ఈ దేహం ఏ విధంగా కలిగింది అని అనగా, కలదోచిన శరీరం ఎలాగో అలాగే అనగా, కలదోచిన శరీరానికి ఏం మూలమో, కలలో శరీరం తోచడానికి మూలం ఏమై ఉన్నదో ఆ సూక్ష్మ శరీరంలో కలుగుతున్నటువంటి దాంట్లో, అలాగే ఈ మూలము ఈ శరీరానికి కూడా అదే మూలం లేదు అని ఎందుకు చెప్పారు అంటే, కళకి ఏ విధంగా మూలం లేదు దీనికి కూడా అదే విధంగా మూలం లేదు అని చెప్పబడింది. అందుకు సిద్ధాంత వాక్యం ఉన్నది. అది ఏదనగా, కలదోచిన శరీరం ఎలాగో అలాగే మూలం లేని ఈ గుర్తెరిగే శరీరం ఏమీ లేదు అని స్వప్న ప్రతీయమానాన్ని చెప్పారే అట్లా. అయితే కలదోచిన శరీరముకు మూలం లేదా? కలదు. ఎలాగనగా, స్థూల శరీరమే కళకు మూలము. ఈ శరీరం లేకపోతే కళ రానే రాదు. ఈ సిద్ధాంతం ఎలాగున తోచున్నది. అయితే కలదొచ్చిన శరీరానికి మూలం లేదా అంటే కలదు. ఎలాగున కలదంటే స్థూల శరీరమే కళకు మూలం అవుతోంది. ఈ శరీరం లేకపోతే
ఆ స్థూల శరీరం లేక సూక్ష్మ శరీరం కూడా లేదు. దాంట్లో అది ఉంటే అది ఉంటేనే అది కలగంటోంది. ఈ సిద్ధాంతం ఎలాగున తోచుచున్నది అని ఆ పేజీ 74లో ఉండే వాక్యంతో ముగిచ్చారు దానికి. సూక్ష్మ శరీరం ఎలాగున పోవును మరి? సూక్ష్మ శరీరం పోగొట్టుకోవాలంటే ఎలాగా? అంటే ఎటువలెననగా బీజనాశనం అయితే కదా వృక్షనాశనం అవుతున్నది. అందుకు ఈ శరీర వృక్షమునకు సూక్ష్మ శరీరమే బీజము. ఆ బీజమును నశింప చేయవలెను. ఆ బీజాన్ని నశింపజేయవలెను. ఆ బీజనాశమునకు యత్నం చేయవలెను గదా! ఆ యత్నమునకు యోగ సాధనములు ముఖ్యం కాదు. యోగ సాధనములు అన్ని రోగాస్పదములు. ఇక ఎటువలి నాశనమనగా ఆ యోగ సాధనముల ద్వారా దీన్ని బీజనాశనం చేయాలి అంటే ఈ ఏవేవో కుమ్మకం పట్టడము, మనసును స్తంభింపజేయడము, తాత్కాలికంగా గాలిని నిలబెట్టి ప్రాణంతో కలవకుండా, మనసుతో కలవకుండా చేయడము, ఇయన్నీ రోగాస్పదములంటే ఒక్కోసారి ఆ తాత్కాలికమైనవే తప్ప శాశ్వతమైనవి కాదు. దానివల్ల ఇది పోదు. ఇక ఎటువలే నాశనమనగా దృఢమే ముఖ్య కారణం. ఆ దృఢమునకు గురువాక్యం ముఖ్యం. ఆ విధంగా దృఢం కావాలి. ఆ సంకల్పం అనేదే బీజంగా ఉన్నది. ఏదైతే నువ్వు సంకల్పిస్తున్నావో అది. అది నాశనం కావాలి అంటే, ఆ ఎరుక నాశనం కావాలి అంటే, అది దృఢంగా ఏం దృఢం కావాలి అంటే గురువాక్యం ముఖ్యము. గురువాక్యం అనేది దృఢం కావాలి. గురువాక్యం అంటే గురుమంత్రము, మంత్రం యొక్క అంతరార్థంతో పాటు బోధ ద్వారా సకల భ్రాంతులను తొలగించుకొని బోధలో చెప్పినటువంటి అంతరార్థం దృఢమైపోవాలి. దాని ప్రకారం ఎరుక లేనిది అనేది ఇది లేని కళ ఒకటి జరుగుతోంది. ఈ సృష్టి, జన్మము, పుట్టడము, మరణము ఇవన్నీ కూడా లేనివే కలవలే తోస్తున్నాయి అని దృఢం కావాలి. ఆ దృఢమునకు గురువాక్యం ముఖ్యం. అది ఎలా అనగా కలదోచిన శరీరం ఎలాగునో అలాగుననేనని ఈ శరీరమునకు మూలం లేదనియు, ఈ ఉత్తబట్ట బయలు ఏమీ లేదని, కలదోచిన శరీరం ఎలాగో అలాగే మూలం లేని గుర్తే శరీరం ఏమీ లేదని నమ్మవలయను. నమ్మవలయను అంటే కేవలం ఊరికే గుడ్డిగా నమ్మామనుకో మళ్ళా నీ భావం లేక అది రాదు. కాబట్టి భ్రాంతులు రహితమవుతూ విచారణ ద్వారా ఇవన్నీ భ్రాంతి రహితమైపోయి సంకల్పరహితమైపోయినటువంటి స్థితి నీ భావనలో కలిగి జగత్తు కనపడుతున్నప్పటికీ తాను దాంతో తాదాత్మ్యం చెందకుండా ఉన్నటువంటి భావరహిత స్థితిలో ఉండాలి నువ్వు. ఆ విధంగా ఉండి నమ్మవలను. ఆ నమ్మడానికి అట్లా నమ్మితే అప్పుడు అది దృఢమవుతుంది. అది బట్టబయలైతే ఉత్త బట్టబయలని ఎందుకు అనవలే? బయలు అనరాదా? అది బట్టబయలైతే ఉత్త బట్టబయలనే పదం ఎందుకు వాడారు? అది బయలు అనరాదా? అంటే గురువు చెప్తున్నాడు. ఆత్మ అంటే చాలును గదా! కేవలాత్మ అని ఎందుకు అనవలెను? కేవలాత్మ అనగా నిర్మలమైనదని తాత్పర్యం. ఆత్మ అంటే చాలును గదా! అంటే ఆత్మ ప్రకాశం చేత మళ్ళీ ఇవన్నీ వ్యవహరిస్తున్నాయి గదా! మామూలుగా అయితే. కేవలాత్మ అంటే ఇంకా ఇక్కడ జగత్తులోని విషయాలతో తాదాత్మ్యం చెందకుండా ఏ ప్రకాశము దేనిని పుట్టడానికి, పుట్టించడానికి కారణం కాకుండా ఉన్నటువంటి ఇంకా జగత్తులోని 3 గుణాలతో కలిసి ఇంకా మలినం చెందకుండా ఉన్నటువంటిది. ఏ రకమైనటువంటి లేనటువంటిది. అందువల్ల కేవలాత్మ అనగా నిర్మలమైనదని తాత్పర్యం. అలాగుననే ఉత్తబట్టబయలన అనిన అర్థం సుమా. ఉత్తబట్టబయలు అంటే ఏమీ లేనటువంటి బట్టబయలు. బట్టబయలుగా అంటే ఖాళీ ప్రదేశం అంతటి బయలు అంటున్నాం. ఆ ఖాళీ ప్రదేశంలోనే ఆకాశం అనే ఒక రకమైన బయలు కూడా ఉంది. ఆ ఆకాశం అనే బయలు అవకాశాలు ఇచ్చింది. అది కూడా లేనటువంటి బయలిది. అట్లా అవకాశాలు ఇచ్చి ఖాళీగా ఉన్న ప్రదేశాన్ని చూసి మన ఎదురుగా కనపడుతున్న సర్వబయలు ఖాళీగా ఉన్నటువంటి బయలు. వస్తువుకు వస్తువు మధ్య ఖాళీ ప్రదేశం ఉందంటే అదంతా బయలు కిందే లెక్క అయినప్పటికీ ఈ అన్నిటికీ అవకాశం ఇచ్చినటువంటిది కూడా కాకుండా ఉన్నటువంటిది.
ఆ విధంగా కూడా కాకుండా కేవలాత్మ, కేవల బయలు. దీనికి ఆ! రుక్మిణీ సంవాదంలో ఓ పద్యం చెప్పినాడు. చెప్పన్నా చెప్పు. బయలన్నది బయలగున, బయలను భావంబునెప్పుడు బ్రహ్మంబగున, బయలనియడి పలుకగున, బయలెప్పుడూ కాదు పరమపదంబున్. అట్లా ఉత్త బయలనే ఉమ్. దానికి ఇదంతా దాన్ని ఉపోద్ఘాతం చేసినాడు దానికి. ఆహా. అదే బయలన్నది ఊరికే బయలగున. కేవలం బయలంటే కాదు, ఆ భావం రహితమైతేనే బయలు. ఉమ్. అదే ఈ బయలు అయితే ఇది ఈ మామూలుగా మనం బయలని చెప్పుకునే బయలంతా దాంట్లో కొన్ని అవకాశం ఇచ్చినటువంటి వస్తురూపకంగా ఉన్నాయి కాబట్టి అవి కూడా లేనటువంటి బట్ట బయలు. పంచభూత మిశ్రమ బయలు అంటారు ఈ బయలు. ఈ బయలు అది ఉత్త బట్ట బయలు. ఉత్తది అంటే ఏమీ లేనిది, ఇతరత్రా కనిపించే వస్తు ప్రపంచం కానీ ఏమీ లేనిది ఉత్త బట్ట బయలు అని అర్థం. ఉత్త బట్ట బయలు అనగా కేవలాత్మ అని అర్థము. ఆ కేవలాత్మకు సత్వగుణం లేదు, రమజోగుణం లేదు, తమో గుణం లేదు, శబ్దము లేదు, స్పర్శ లేదు, రూపం లేదు, రసం లేదు, గంధము లేదు, నామము లేదు, జననము లేదు, మరణము లేదు, ఏమీ లేదు. సర్వము శూన్యమైనది. సర్వము ఏమీ లేకుండా శూన్యమైనది. ఆ సర్వశూన్యమునందు ఎవరు ఏమి తేగలరు, ఏమి చెప్పగలరు, ఏమి వినగలరు, ఏమి చేయగలరు, దానికేం పూజ గలదు, ఏమి ధ్యానం గలదు, అది ఏమి ఇవ్వగలదు, దాని యందు అహంకారం లేదు. కాబట్టి ఏ విధంగానూ లేకుండా ఉన్నటువంటి దాంట్లో ఏ రకమైనటువంటి పరిణామ వికారములన్నీ లేవు. దానికి జననం లేదు, పేరు లేదు, నామం లేదు, రూపం లేదు, గుణాలు లేవు. సర్వశూన్యంగా ఉన్నటువంటి దాంట్లో ఉంది. అది ఏమిటి ఇవ్వదు, ఏమీ చేయదు. దాంట్లో ఎవరు ఏం చెప్పగలరు ఇంకా? ఆ స్థితి పొందిన, ఆ భావాన్ని పొందినవారు ఏం వినగలరు, ఏం చేయగలరు? దానికి ప్రత్యేకంగా పూజ చేయగలిగేది ఏమీ లేదు. కాబట్టి ఏం చేస్తున్నాము? తెలిపినటువంటి దాన్ని తెలియజేసే గురువుకు చేస్తున్నాం మనం. ప్రత్యేకంగా దానిని బయలును పూజించినందువల్ల పూజకు జరిగితే వచ్చేదేమీ లేదు. ఏమి ధ్యానం గలదు, అది ఏమీ గలదు, దాని యందు అసలు అహంకారమే లేదు. ఇక ఎరుక ఖండమా అఖండమా అని అడిగా. ఎరుక అఖండమైనటువంటి పక్షమందున కాలికి తేలు కుడితే కంటికి నీరు గారినట్టుగా ఒకరికి తేలు కుడితే అందరికీ బాధ కలగవలను కదా. ఒకవేళ అఖండమైనటువంటి పక్షంలో కాలికి గనక తేలు కుడితే కంటికి నీరు గారుతుంది కదా. కింద కుట్టినదేమో కాలికి, నీరు వచ్చినది కంటికి. అట్లా ఒకరికి తేలు కుడితే అందరికీ బాధ కలగవలను కదా. ఒకడు ముక్తులైతే అందరూ ముక్తులు కావాలని కదా. అందరూ ముక్తులైతే నరకమునకు ఎవరూ లేరు. అట్లా అనడానికి చెల్లదు. ఎవరెవరైతే అజ్ఞానం నుంచి విడుదలైతారో వారికే కదా. ముక్తులైతే అందరూ ముక్తులు కావాలని కదా. ముక్తులు అయ్యేటట్టయితే సర్వవ్యాప్తమైనటువంటి దాంట్లో ఒక్కటే ఉంది అఖండంగా అంటే ఎరుక ఆ విధంగానంటే సృష్టికి కారణం అది అని చెప్పిన దాంట్లో చెప్పాల్సి వస్తే అక్కడ అఖండంగానే ఉంది. సర్వవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి కదులుతున్న బ్రహ్మాండం అనే దాంట్లో కూడా చైతన్యం ఉంది కదా. బ్రహ్మాండం చైతన్యం వల్లనే కదులుతూ ఉంది. అందులో ఈ కదిలేటువంటి చరాచరములన్నీ ఉన్నాయి. ఇక్కడ అయితే ఇక్కడ దీనికే ఒక ఉపమానము. ఉమ్, ఖండములందుచు ఉండినది మాయ, మాయ ఉళ్ళక్కియగున్. ఉమ్, ఖండములందక ఉండినదే బయలటంచు నూహింపదగున్. ఉమ్. అట్లా చెప్పాలన్నా కూడా ఈ ఖండాఖండములుగా ఎవరెవరికైతే తోస్తూ ఉన్నదో వాళ్ళు జ్ఞానవంతులై వాళ్ళు ముక్తులైతే ఆ ఎవరు తెలియబడిందో ఎవరికి తెలియబడిందో వాళ్ళు ముక్తులైతారు తప్ప సర్వవ్యాప్తంగా ఉండే జనులందరికీ చైతన్యం ఒక్కటిగా ఉన్నప్పటికీ వారి వారి సంస్కారములతో ఉన్నటువంటి చైతన్యం విడుదల కాలేదు కదా. కాబట్టి వాళ్ళు కాలేరు. ఎవరైతే ఇట్టి విధంగా విచారణ జరిపి ఉన్నారో ఈ ఖండాఖండములుగా ఉండేటువంటి అనేకాలుగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు గనక జ్ఞానులైతే ఎవరు జ్ఞానులైపోయారో వాళ్ళు ముక్తులు కావాలి అంతే. మిగిలిన ఇప్పుడు వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు ఎవరు కాలేదు.
ఖండం ఒకడే కదా, ఒకరికే కదా తేలుగుట్టుండేది, జగత్కంతా ఉమ్, కుట్ట. ఉమ్. అట్లా మిగతా వాళ్ళందరికీ కొట్టలేదు, మిగతా వాళ్ళకి ఆ ధ్యాసే లేదు కదా. పరిపూర్ణ భావం గ్రహించి పరిపూర్ణ స్థితిని పొందుటకు సాధన చతుష్టయ సంపత్తి అవసరమా లేదా అనేది ఒకటి అడిగారు. సచ్చిదానంద రూపమైనటువంటి శుద్ధ బ్రహ్మను తెలియటకు ముఖ్య సాధనములైన వేదశాస్త్ర పురాణములు, సూత్ర భాష్యములు, అద్వైత సిద్ధి చంద్రిక, వైజయంతి, వివేకా చంద్రిక మొదలగునవి ముఖ్య సాధనాలు. శాస్త్రపరంగా అవి ముఖ్యమైనటువంటి సాధనాలు. అయితే పరిపూర్ణ భావము గ్రహించి పరిపూర్ణ స్థితిని పొందుటకు యోగ సాధనలు ముఖ్యం కాదు. నిజానికైతే శాస్త్రరీత్యా దాని యొక్క పరిణామ వికాసములు సృష్టివి కానీ వేష్టివి కానీ తెలుసుకొని సాంఖ్యము దాని తర్వాత తారకము మళ్ళీ తాను ఏ విధంగా శుద్ధ చైతన్య స్థితిలో నుంచి వచ్చినటువంటి స్థితిలో ఏ విధంగా ఉంది అనేది మాత్రం విచారించి తీరాల్సిందే. కాకపోతే ఆ విచారణ ద్వారా జ్ఞానం పొందాల్సిందే తప్ప యోగ సాధనాల ద్వారా జ్ఞానము వస్తుంది అనడానికి వీలు లేదు. యోగ సాధనాలు అవసరం లేదు, కానీ ఏ శాస్త్ర పురాణములు ఏ విషయాలైతే తనలో స్థిరీకరింప చేసుకునేకి నిత్యానిత్య వస్తు వివేకం కాటి నుంచి చెప్పబడినటువంటి అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో తన మనసులో నిధిధ్యాసగా పెట్టుకోవాల్సినటువంటి వాటిని గురుమంత్రంతో సహా విచారణలో అన్ని సర్వ విషయాలు ఏవైతే జ్ఞానాన్ని ఇస్తున్నాయో అవి పెట్టుకుంటూ పోయి మళ్ళీ అజ్ఞానాన్ని తొలగించుకుంటూ పోవాల్సిందే. అట్లా పరిపూర్ణ భావం గ్రహించి పరిపూర్ణ స్థితిని పొందుటకు యోగ సాధనాలు అవసరంలే. యోగ సాధనాలు రోగాస్పదములు. మరి ఏ విధంగా పరిపూర్ణ స్థితిని పొందవలనగా గురువాక్యం చేత ఈ శరీరమునకు మూలం లేదని విచారించి దృఢపరచుకోవలను. ఆ విచారించడానికి ఆధారాలు ఏమన్నా ఉన్నాయా అంటే, ఆ నిజంగా విచారించుకుంటే అంతకుముందు గురువులైనటువంటి వాళ్ళు, పెద్దలైనటువంటి వాళ్ళు రాసినటువంటి వాక్యాలు, ఆ వాక్యాలకు అనుగుణంగా ఇప్పుడు ఎవరికైతే గురువు చెప్తున్నాడో ఆయన మళ్ళా అనుభవ వాక్యాలు, ఆ శాస్త్రవాక్యాలతో పాటు అనుభవ వాక్యాలు కూడా చెప్పి ఆ పరిపూర్ణ స్థితిని పొందినటువంటి శిష్యుడు విచారించి ఈ శరీరానికి మూలం లేదని విచారించి దృఢపరచుకోవాల. ఇటువలే ఇక ఎటువలే నాశనం అనగా, ఇది ఆ పుట్టుక అనేది లేకుండా నాశనం కావాలి అంటే ఎటువలే అవుతుందనగా, ఈ శరీర వృక్షమునకు సూక్ష్మ శరీరమే బీజము. ఈ శరీరం అనే వృక్షానికి సూక్ష్మ శరీరమే బీజంగా ఉన్నది. ఆ బీజమును నశింపజేయవలను, ఆ బీజనాశమునకు యత్నము చేయవలను. శరీరాలు అనేకంగా పుడుతున్నప్పటికీ అవన్నీ ఏ విధంగానో అవంతకవే నశిస్తున్నాయి. వృద్ధాప్యం వచ్చేయాలకు మామూలుగా స్థూలంగా కనపడేది, ఈ స్థూలంగా కనపడేదానికి ఈ మళ్ళీ పోయి ఇంకొక ఉపాధిని తగిలించుకోవడానికి కారణమైనటువంటి సంకల్పం అనేది ఒకటి ఉంది. అది బీజంగా పనిచేసి అది పోయి అవుతోంది. కాబట్టి దాన్ని నాశనం ఏదైతే సంకల్పములకు కారణమవుతున్నటువంటిది ఉందో సూక్ష్మ శరీరంగా ఉన్నది, ఆ బీజ నాశనమునకు యత్నం చేయవలను. ఇక ఎటువంటి నాశనం అనగా దృఢమే ముఖ్య కారణము. ఆ దృఢమునకు ఏది కావాలి అంటే గురువాక్యం ముఖ్యము. మొట్టమొదటి ఉత్తబట్ట బయలే సూది మోపన సందు లేకుండా అంతటా నిండి ఉన్నదని దృఢపరచుకోవాలను. మొట్టమొదట ఈ ఉత్తబట్ట బయలే సూది మోపడానికి కూడా సందు లేకుండా ఉన్నది, అది తప్ప మరొకటి లేదు, ఇంకో దానికి అవకాశం లేదు అనేది దృఢపరచుకోవాలి. అటు పిమ్మట అంతటా నిండి ఉన్న బయలందు ఏమి ఇన్ను పట్టజాలదని, బయలే ఏకమై నిండి ఉన్నదని. పట్టజాలదని అని ఇచ్చాడు, కానీ నిజానికి అట్లయినా అర్థం సరిపోతుంది, పుట్టజాలదని అన్నా కూడా సరిపోతుంది అర్థం. అంతటా నిండి ఉన్న బయలందు ఏమి ఇన్ను పట్టజాలదని, ఏమీ పట్టవని అంటే ఇంక దాంట్లో అంతటా అదే నిండి ఉంటే దాంట్లో ఇంకోటి వచ్చి వేరేటి పట్టవని. అదే అయితే పట్టజాలదే కరెక్ట్. అదే పట్టజాలవని, బయలే ఏకమై నిండి ఉన్నదని. ఆ బయలు ఏకంగా సర్వత్రా నిండి ఉన్నది, అది ఒక్కటే.
అంతటా నిండి ఉన్నది అదే. ఇంకా ములుగుచ్చడానికి సందు లేకుండా ఉన్నప్పుడు ఇంకొకటి వచ్చి అందులో చేరుతునే దానికి అవకాశమే లేదు కాబట్టి దాన్ని దృఢపరచుకోవాలి. అట్టి బయలందు మూలం లేని గుర్తెరిగే శరీరమునకు స్థానం లేదని, జ్వరబట్టకు మూలం కూడా లేదని, కలదోచిన శరీరం ఏ విధంగా కలలో వచ్చిందో అనేకమైనటువంటి శరీరాలు, జీవులు, ఏనుగులు, రాజ్యం, యుద్ధములు ఏవేవైనా రాని ఆ వచ్చిన దాంట్లో చేసినటువంటివన్నీ అనేకంగా కనబడినటువంటి ఆ శరీరాలు నిజానికి మేల్కుంటే లేవు. ఆ విధంగానే ఈ శరీరమునకు ఈ కనబడే స్థూలంగా కనపడుతున్నటువంటి శరీరానికి కారణమైన శరీరం కానీ ఇది కానీ లేదని నమ్మాలి. ఆ విధంగా నీవు దృఢపరుచుకున్న తర్వాత నీవు లేవని సరిపుచ్చుకునవలను. నీవనే ఎవరైతే నేను అని కలుగుతోందో, నేను అని పలికిండేటువంటి పదము తాను అనేటువంటి అహంతో భావన చెందినందువల్ల కలుగుతోంది. ఆ నీవని నేను నాకు కలుగుతున్నటువంటి సంకల్పాలతో సహా సర్వము లేనప్పుడు నేను ప్రత్యేకంగా లేను. నేను ప్రత్యేకంగా నేననేది లేను. నేను అనే పదం రహితమై నేను అనేది కల్పించుతున్నటువంటి సంకల్పాలు కూడా రహితమైతే భావరహిత స్థితిలో ఉన్నటువంటి నీకు ఏమీ లేదు. జగత్తు లేదు, కనపడేది లేదు, కనపడకుండా ఉండేది లేదు. సర్వవ్యాప్తమై ఏమీ లేనటువంటి, ఏమీ చేయనటువంటి, దేనికి అవకాశమైనటువంటి బయలు ఏ విధంగా ఉందో ఆ స్థితిని నువ్వు పొందావు అనుకోవాలి. ఆ విధంగా నీవు లేవని సరిపుచ్చుకొనవలను అంటే ఎట్లా సరిపుచ్చుకోవాలి? ఊరికే సరిపుచ్చుకోవడం కాదు, విచారణ చేత దృఢమై సరిపుచ్చుకొనవలను. నీవు లేకపోవటే పరిపూర్ణ స్థితిని పొందుట. ఈ పరిపూర్ణ బోధ సాధనాంతర నిరపేక్ష బోధ. ఈ పరిపూర్ణ బోధ ఎటువంటిదంటే, మొదటేమో సాధనా సంపత్తితో పరుడై ఉండాలి అని చెప్పారు కాబట్టి ఆ మొదటి సాధనా సంపత్తి పరుడు. ఎందుకంటే అంతకుముందు ఉన్నటువంటి అవిద్యామూలకమైనటువంటి అజ్ఞానాన్ని తొలగించుకునే సాధనలు మొదలుపెట్టి ఆ సాధనలతో, గురువుగారి వాక్యాలతో, విచారణతో భ్రాంతులు తొలగిపోయిన తర్వాత ఇంకా అప్పుడు సాధనలు లేవు కాబట్టి సాధనానంతర నిరపేక్షబోదంటే సాధనం అనంతరము ఏ రకమైనటువంటి ఆపేక్ష లేనటువంటిది దేనిపైన కూడా. ఇదే విషయాన్ని ఆయన పరిపూర్ణ దర్శనంలో ఏమన్నాడు? సాధనానంతర నిరపేక్షక మౌన ముద్రాస్థితి అన్నాడు ఆయన, ఎలమకుర్తి ఏరు వెంకటరామచంద్రరావు. ఆ విధమైనటువంటి సాధనానంతర నిరపేక్షమైనటువంటి మౌన ముద్రాస్థితి ఇది ఈ బోధ. దీనికి ఇంకో ఉపమానం ఎట్లా అంటే, స్థూలము తగులబెట్టబడినను సూక్ష్మ కారణ శరీరములు ఆత్మను అంటిపెట్టుకొని ఉండుటచే తిరిగి పునర్జన్మకు కారణమగుచున్నది. స్థూలము దాన్ని పోగొట్టుకోకపోతే అది ఇత్తనము, ఇదేమో మొలిచినటువంటి చెట్టు వంటిది. ఆ ఇత్తనం పక్క నుండి ఈ చెట్టు పోయింది అనుకో, ఈ చెట్టు యథాప్రకారం కొట్టేసావు. ఇత్తనం ఒక చోటు ఉంది, దానికి సంకల్పించినప్పుడు మళ్ళీ దానికి అనుకూల పరిస్థితులు వస్తే అది మళ్ళా వృక్షం అవుతుంది. అట్లా అయితే గురువాక్యము దృష్టాంతము చేత అలాగే చెప్పక ఈ మర్మము సాంఖ్యతారక మనస్కములు తెలిసిన మీద చెప్పవలేను అని శిఖామణి యందు శ్రీదేవానంద స్వాముల వారు పేర్కొని ఉన్నారు. ఇదే చెప్తాండేది. సాధన ఎంతవరకు కావాలంటే అవి తెలిసే వరకు కావాలి. ఆ తర్వాత సాధనానంతర నిరపేక్ష బోధ అవుతుంది. గురువాక్యం దృష్టాంతం చేత ఆ దృష్టాంతాలు చెప్పక ఈ మర్మము అనంటే చెప్పిన తర్వాత అర్థమైన తర్వాత చెప్పేవాడు లేడు, వినేవాడు లేరు కాబట్టి ఆ భావం చెందిన తర్వాత ఈ మర్మం అంతా కూడా ఎప్పుడు చెప్పాలి? అప్పుడు అంటే సాంఖ్యతారక మనస్కములు తెలియబడిన తర్వాత సాధకునికి తన మూలము, జగత్తు మూలము ఇవన్నీ విచారం చేసిన తర్వాత ఈ సూక్ష్మ స్థూల కారణ మహాకారణ దేహాల గురించి విచారణ చేసిన తర్వాత సర్వత్రా నిండి ఉన్న తానే అనేది ఒక్కటే తెలిసిన తర్వాత ఇంకా ఆ మీదట చెప్పవలను అని ఇచ్చారు.
ఎందుకని ఇచ్చారు అంటే ఊరికే మామూలుగా జగత్ భ్రాంతిలో ఉన్నటువంటి వానికి ఆ భ్రాంతి వీడక ముందే జగత్ ఏమీ లేదురా నాయన, నువ్వు కూడా లేవు, నువ్వు పుట్టనే లేదు అని అన్నారనుకో, ఎందుకని కనపడుతున్నాయి కదా, కనపడుతున్నాయి, లేనే లేవు అనడానికి వీలు లేదు కదా, వస్తు ప్రపంచం కనపడుతుంది, అన్నీ కనపడుతున్నాయి కదా, దానితో తాదాత్మ్యం చెందుతున్నటువంటి వాడు ఆ విధంగా అనుకుంటాడు. కాబట్టి అవన్నీ తెలిసిన తర్వాత చెప్తేనేమో ఈ తాదాత్మ్యం చెంది నేను ఇన్నాళ్ళు ఉన్నదనుకున్నదంతా కలగదా అనే భావం ఎప్పుడు వస్తుంది? ఈ పరిపూర్ణ బోధస్తుల ద్వారా, గురువాక్యం ద్వారా నిర్ణయమైనటువంటి వాడు ఈ విధంగా అనుకుంటాడు. కాబట్టి ఏది పైన చెప్పినటువంటి ఈ సాంకేతారక మనస్కాలన్నీ తెలిసిన మీదట తానంటే శరీరంగా కనపడే స్థూలం కాదని, సూక్ష్మ స్థితిలో ఉన్నదని, అది బీజరూపంగా ఉన్నదని, దాన్ని పోగొట్టుకుంటే తప్ప దీనితో నిమిత్తం లేనటువంటి అది పోగొట్టుకోకపోతే ఇది కూలినప్పటికీ అది మళ్ళీ ఉపాధి ధరిస్తుంది. కాబట్టి దాన్ని రహితం చేసుకోవాలనేటువంటిది ఉండాలి. అందువల్ల శివానంద స్వామి వారు ఆ విధంగా పేర్కొని ఉన్నారని చెప్పారు. బట్టబయలు ఎక్కడ కలదు? ఆ బట్టబయలు అనేది ఏడుంది, ఎక్కడ కలదు అది? మిగతా చోటంతా మిగతా వస్తువులేమో ఇది ఇటు నుంచి ఇటుకి ఆకాశం, వాడ కనపడేది పలానా గోళం, ఈడ కనపడేది చంద్రుడు, ఈ విధంగా ఉన్నాయి ఇవన్నీ. వీటన్నిటికీ ఆవరణలో ఉన్నాయి. అందుకని పోయి బట్టబయలని అనుట ఎందుకనగా సూచనకు అనుటయే గాని ఎరుకపోయిన పిమ్మట బయలు ఎక్కడ గలదు? బయలని అనుకునేవారు ఎవరు గలరు? సూచన జరిగిన తర్వాత ఈ బట్టబయలు అనేది ఉంది అని అనుకునేకి బట్టబయలని అనుట ఎందుకనగా, బట్టబయలని ఎందుకన్నారు? ఊరికే బయలు అనొచ్చు కదా. బట్టబయలని ఎందుకు అన్నారు అంటే సూచనకు అనుటయే గాని నిజానికి ఎరుకపోయిన తర్వాత బయలేడుంది ఎక్కడ? బయలని అనుకునేవారు ఎవరు కలరు? వాడు లేడు. ఏమిటితో కనుక్కున్నాడు అంటే ఎరుకుతో కనుక్కున్నాడు. ఆ ఎరుకే ఏం చేసిందంటే ఈ భ్రాంతులన్నీ పోగొట్టింది. పోయిన తర్వాత ఏమైంది? ఎరుకే బట్టబయలగును అన్నాడే. ఎరుకే బట్టబయలు అనును, ఎరుకే బట్టబయలు అనును, అగును కాదు. ఎరుకే బట్టబయలు అనేదాన్ని అంటోంది. దానికి పేరు కూడా బయలు అనే పేరు రావడానికి కూడా కారణం లేదు కదా. నిజానికి సర్వవ్యాప్తమై ములుగొచ్చ సందు లేకుండా అది తప్ప ఇంకేమీ లేనటువంటి స్థితిలో ఉంటే ఆ ఎరుకే బట్టబయలు అనును. బట్టబయలు అనే మాట అంటోంది ఎరుకే. ఈ ఎరుక బట్టబయలు రెండు, ఈ ఎరుక ఏ విధంగా అంటోందో బట్టబయలు అని అంటోంది ఎరుక. ఈ ఎరుక పోయిన తర్వాత, ఎరుక అనేది పోయిన తర్వాత ఇది కూడా బట్టబయలు ఎట్లాంటిదో, బట్టబయలు రెండు సమానమే. ఇంకా ఎరుక లేదు లేదు కాబట్టి దానికి కూడా ఏ రకమైనటువంటి బట్టబయలుకి ఏ విధమైనటువంటి గుర్తెరిగేది ఏమీ లేదు కాబట్టి, అదేవిధంగా ఎరుక కూడా లేకుండా రహితమైనప్పుడు ఇది అదే స్థితిలో ఉంది. ఇంకా ఎరుక లేదు కాబట్టి, గుర్తెరిగేది లేదు కాబట్టి, పరిణామ వికారములు కానీ ఏ రకమైనటువంటిది ఉంది లేదని చెప్పేది కూడా లేదు కాబట్టి ఎంత మాత్రము భేదం లేదు. ఎరుక ఉన్నంత వరకే పరమని అనవలసి వచ్చాను. ఎరుక అనేది ఉంది కాబట్టే ఎరుక ఉండేదాన్నేమో ఇహమని, అది పరంగా ఉంది దీనికి అతీతంగానే పరమని అనవలసి వచ్చింది. కానీ ఎరుక లేకపోతే పరమని ఎవరందరూ? అది పరము, ఇది ఇహమనేవాడు కూడా ఇక్కడ లేకుండా అయిపోతే, ఈ ఎరుకే లేకుండా అయిపోతే అది చెప్పడానికి అనడానికి కారణమైంది ఎరుకే కదా. మాట్లాడేదైనా, మాట్లాడించేదైనా, వ్యవహరించేదైనా, చెప్పేదైనా, వినేదైనా అంతా ఎరుకే కదా. అదే లేకుండా అయిపోయినప్పుడు, అంతా లేకుండా అయిపోతే ఈ దేహం అనేది పరమని అనేది ఎవరు? అంతా ఎరుకతోనే ఉన్నది, అంతా ఎరుకతోనే ఉన్నది. ఎరుకే దేహమై ఉన్నది. అది పోతే ఇంకా అనేవాడు లేడు, వినేవాడు లేడు, చెప్పేవాడు లేడు, ఏమీ లేదు. సర్వము లేనటువంటి ఆ స్థితిలోనే ఇది కూడా ఉంది. లేనటువంటి స్థితి ఏది ఉందో అది. కాబట్టి ఎరుక దేహమై ఉంటే దేహము నశించు కదా. దేహము నశించిన పిమ్మట ఎరుక లేదు కదా. ఎరుకే దేహమై ఉంటే పైన అని అన్నాడు కదా, ఆ మాట కడుగుతున్నాడు. ఆ మాట నిజమే కానీ దేహము నశించలేదు. దేహము నశించకపోతే మరణమనే
మరణమే ఏమని అందురేమో. మరణం అనగా పాము కోసం విడిచినట్టుగా, అరటి చెట్టు పొరలూడిపోయినట్టుగా, ఉల్లిపాయ పొట్టు ఊడిపోయినట్టుగా గాను శరీరం పోనే లేదు. శరీరం అనేదంటే ఏది గుర్తెరిగే శరీరం పోలే. ఈ ఈ శరీరం నుండి కుశం పోయినట్టు అట్లా ఈ దేహంగా ఉండేది పోతోంది. ఇతరంగా ఉండేదేమో ఆ ఎరుక స్థితిలో అట్లే ఉంది. ఇతరంగా ఉండేది సూక్ష్మదేహం ఎరుకగా ఉండి ఆ గుర్తుతో సంకల్పించి ఈ దేహం పోయిన పిమ్మట మళ్ళీ ఉపాధిని తగిలించుకుంటూ ఉంది. కాబట్టి ఈ శరీరం ఏదైతే గుర్తెరుగుతున్నదో అది గురూపదేశం వలన కానీ పోదు. గురువు ఉపదేశించితే అది లేనటువంటి కళ ఒకటి నువ్వు కంటూ ఉన్నావు. ఆ కళే కళలో తోచింది ఏ విధంగా ఉందో అట్లా నీలో తోస్తోంది ఉన్నట్టుగా భావన చెందుతూ శరీరం ఏర్పడిన తర్వాత అందులో ఉపాధిగా ధరించి దాంట్లో కారణంగా ఉన్నది ఒకటి ఉండి అది నడిపించి మళ్ళీ ఇది నశించినప్పటికీ అది విత్తనంగా సంకల్పించి పోయి ఇంకోటి అవుతోంది. దాన్ని పోగొట్టుకోవాలంటే ఆ గురూపదేశం వల్ల కానీ పోదు అని దానికి చెప్పాడు. ఎరుక దేహం ఒకటి కదా, ఎరుకను విడిచి ప్రేత శరీరం ఉండలేదా? ఎరుక దేహం ఒకటే అంటే కదా, మరి ఎరుకను విడిచి ప్రేత శరీరం అంటే ఉత్త శరీరం, ప్రాణం లేనటువంటి ప్రేత శరీరం ఉండలేదా అంటే ఎరుకను విడిచి శరీరం ఉండదు, శరీరమును విడిచి ఎరుక ఉండదు. ఎరుకను విడిచి శరీరం ఏముంది? ఎరుకను విడిచిన తర్వాత ఆ శరీరం ఏ విధంగా ఉంటుంది? తాను వ్యవహరించేది తన శరీరంలో ఉండే ఆ శరీరం అనేది అంతా ఒక యంత్రంగా ఉండే పనిముట్టు. ఆ పనిముట్టులోకి ఏది పోతే పని చేస్తుందో ఆ పనిముట్టు అది పోవాలి కదా. పనిముట్టులోకి ఫ్యాన్ ఉంది, కరెంటు పోతేనే అది తిరుగుతుంది. పనిముట్టు అట్లే ఉంది, కరెంటు పోతే పనిముట్టు ఉన్నప్పటికీ పని చేయదు కదా. ఎరుకను విడిచి శరీరము ఉండదు, శరీరమును విడిచి ఎరుక ఉండదు. అది లేకుండా ఉత్త కరెంటు వైర్లే ఉందనుకో, వైర్ ద్వారా కాటికి వచ్చింది, ఆ శరీరంలోకి పోలేదు. అప్పుడు కాబట్టి ఎరుక విడిచి శరీరం ఉండదు, శరీరం విడిచి ఎరుక ఉండదు. ఎరుకను విడిచి ప్రేత శరీరం ఉండలేదా అనినా, ఎరుకను విడిచి ప్రేత శరీరం ఉండలేదా చనిపోయిన శరీరం అంటే, ఈ శరీరం ఎంత జాగ్రత్తగా ఉన్నదో అక్కడ ఎరుక అంతలక్షణంగానే ఉంటున్నది. కానీ ఎరుకకు వేరే జాగ్రత్త లేదు. ఈ శరీరమేమో ఎరుక అనేటువంటి దాంట్లో ఉన్నటువంటిదేమో సూక్ష్మ రూపంలో ఉండి అది సంకల్పిస్తూ అది వ్యవహరిస్తూ ఈ పనిముట్టు చేత పనిచేస్తూ ఉంది. అది ఉన్నంత కాలమే ఇది వ్యవహరిస్తుంది. ఇక దీన్ని ఆవరణ చేసుకొని అది కూడా ఉంది కాబట్టి ఒకేసారి ఇది పోతానే అది పోయింది. అయితే అది ఇత్తనంగా ఉంది కాబట్టి అది ఇంకోటి తగిలించుకుంటోంది. కాబట్టి ఇది ఉన్నట్లుగానే ఆవరణ సహితమైనటువంటి శరీరం ఉన్నట్టుగానే ఆవరణ రహితంగా కనుక సూక్ష్మ శరీరాన్ని చేసుకుంటే, సూక్ష్మ శరీరాన్ని కనుక ఆవరణ రహితంగా చేసుకుంటే ఇక ప్రేత శరీరం ఉన్నా లేకపోయినా దాంతో నిమిత్తమే లేదు. మళ్ళీ దానికి ప్రత్యేకంగా వేరే రకమైనటువంటి జాగ్రత్త అనేది ఎరుకకు లేదు. ఈ శరీరంలో ఉన్నంతసేపే అవి. ఆ ఎరుక అంతటా కలిగితే రోమములకు, దంతములకు, నఖములకు ఎరుక కలిగి సుఖదుఖములు ఎందుకు తోచవు? ఎరుక అంతటా ఉండేటట్టయితే ఈ ఎంట్రుకలకు, దంతములకు, నఖములకు ఎరుక కలిగి సుఖదుఖములు ఎందుకు తోచవు? ఎరుక కలిగి ఉంటే మరి అవన్నీ ఎందుకు తోచవు? దీనికి సుఖ నఖరోమ దంతములకు ఘాతం వలన సుఖదుఖములు ఎందువలన కలుగుమని అడిగితీవు కదా. ఎక్కడెక్కడ రక్త శుక్లములు కలుగునో అక్కడ కలుగును, కానీ అవి లేని చోట కలగవు. ఇవన్నీ ఏమవుతున్నాయంటే ఎంట్రుకలు పెరుగుతున్నవి, గోర్లు పెరుగుతున్నవి, పండ్లు నోట్లో ఉన్నటువంటి పండ్లు రాళ్ల వలె దేన్నైనా నములుతూ ఉన్నాయి. కానీ ఈ పండ్లకు ఆ పంటి లోపల ఉన్నటువంటి నరాలకు ఏమైనా తగిలితే అది విపరీతమైన పంటి నొప్పి అంటున్నాం. కానీ నిజానికి పన్ను ఆపరేషన్ చేసేవాడు మిషన్తో డ్రిల్లింగ్ మిషన్ ఉంటుంది, చాలా సూక్ష్మమైనది ఉంటుంది.
అతి చిన్నది, కంటికి కనిపించినంత స్థితిలో ఉన్న చిన్న సూది లాంటిది ఉంటుంది. దాంతో బాగా బొక్కేసి దాంట్లోకి పదార్థం కూడా పంపిస్తాడు ఆ మిషన్ ద్వారా. ఆ లోపల ఏమైనా చెడిండే పదార్థం అంతా పుచ్చిన దాన్ని నింపడానికి ఓ రకమైనటువంటి ప్రత్యేక సిమెంట్ లాంటిది అప్పటికప్పుడే తేమలోనే గట్టిపడేది ఉంటుంది. కానీ నొప్పి తెలుస్తోందా? చిగుళ్ళకు కనుక నొప్పి అవుతుంది కాబట్టి ఆ ప్రాంతంలో ఒక మత్తు పదార్థం అనేది ఇస్తారు, అంతే తప్ప ఈ పన్ను అనేది రాయి వంటిదే కాబట్టి దానికి తెలదు. అట్లాగే రోమములు కూడా దాంట్లో రక్త ప్రసారం కానీ ఏ ఇతరమైంది లేదు, నకములకు కూడా లేదు. కాబట్టి దానికి దుఃఖము అనేది ఎక్కడ లేదు కదా. అవి లేని చోట ఈ రక్తము, ఈ ప్రసరము, శుక్లము ఇవన్నీ లేని చోట ఏమీ కలగవు అన్నారు. అయితే శరీరం మృతి చెందిన తర్వాత కూడా అవి పెరుగుతాయి కదా అనేది ఇంకో చోట ఒక చోట వచ్చింది. దానికి కారణం సైన్స్ పరంగా ఏమిటంటే, శరీరం మృతమైనప్పటికీ కూడా శరీరంలో ఉన్నటువంటివి ఇంకిపోలేదు కదా, వెంటనే ఇంకిపోవు కదా. కాబట్టి వాటితో ఏం జరుగుతూ ఉంటాయంటే, ఈ వీటికి ఏదైతే ప్రసారం జరుగుతుందో 2-3 రోజులు వాటిలో ఉన్నటువంటి అవశేషంగా అంతర్గతంగా గాలి కూడా ఉంటుంది. అట్లాగే ఈ రక్తంలో కలిసినటువంటి జలంలో ఉండే ఆక్సిజన్ లాగా అటు శరీరంలో అది ఆ 4-5 రోజులు ఏ విధంగా అట్లే బయట పెట్టి ఉన్నారనుకో, ఎవరో రాక కోసం బంధువులు మిత్రులు కలిసే 10-15 రోజులు కూడా పెడతారు కదా. అదే ఫ్రీజర్లో పెడితే కాదు, కానీ మామూలుగా బయట పెడితే వాటికి పెరుగుదల అనేటి ఆ 2-3 రోజులు జరుగుతుంది. అక్కడ ఆ ధనుంజయ 2 ధనుంజయ వాయువు అనేది ఉంటుంది. అంతర్గతంగా ఉండే వాయువు, దాని పేరు ఏంటంటే అంతర్గతంగా జలంలో కలిసి ఉన్నటువంటి వాయువులాగా రక్తంలో కలిసి ఉన్నటువంటి వాయువు ఉంటుంది కాబట్టి అవి పెరుగుతాయి. సైన్స్ రీత్యా నిరూపించబడిండేది. అది శరీరాన్ని ఉబ్బిస్తుంది. ఉబ్బిచ్చి దాంట్లో ఉత్పత్తి అవుతుంది. ఉత్పత్తి అయి అది నశించే వరకు ఆ గాలి ఉంటుంది కాబట్టి ఆ రక్త మాంసాలలో చేరుకున్నటువంటి పదార్థం ద్వారా ఆ ఎంట్రుక పెరిగింది, మన లేకపోయా, వారం కిందట ఏప చనిపోయిండేది, ఆ బదులు ఇంతే ఉండే అని అంటే వాటికి అది కారణం. అంతేగాని అంతర్గతంగా ఉందేమో, పెరుగుతుందేమో గడ్డం అనేది ఉండదు. బిందువునందు ఎరుక కలదా? బిందువునందు ఎరుకుందే అని అడిగారు. బిందువునందు ఎరుక కలదు. బిందు మూలమే జగత్తై ఉన్నది. ఆ బిందువే ఎరుక మరుపులై ఉన్నది. ఆ బిందువే స్త్రీ పురుషులై ఉన్నారు. ఎరుకకు బిందువులకు ఎంత మాత్రం భేదం లేదు. బిందువు అనే దాంట్లో ఈ ఎరుక ఉందా అంటే ఉంది. అదే మూలమై జగత్తంతా ఉన్నది. ఆ బిందు రూపంలో పుట్టినటువంటిది. నిజానికి ఇట్లా శరీరంలో ఉండే బిందువులు కాకుండా జగత్తు కారణమైనది మొత్తం అవ్యక్తంగా ఉన్న దాంట్లోకి ఏదైతే ఆ బిందువు వచ్చి చేరిందో ఆ ఓ అనేటువంటి అకారమకార ఉకారములుగా ఉన్నటువంటి ఓ అనే అక్షరానికి ఒక్కటి మాత్రమే అది ఉంటే దానికి వచ్చి ఆ బిందువు చేరిన తర్వాత ఆ ఓం అనేటిది వ్యక్తంగా ఉన్నటువంటి ప్రణవం వ్యక్తమై, అవ్యక్తంగా ఉన్నది వ్యక్తమై, దానికి 3 గుణాలు కలిసి దానితో ఏర్పడినటువంటిదిగా ఉంది కాబట్టి అక్కడేమో సృష్టికి మూలంగా కూడా ఆ బిందువే ఉంది. ఆ బిందువే జగత్ అయి ఉన్నది. ఆ బిందువే ఎరుక మరుపులై ఉన్నది. ఆ బిందువే స్త్రీ పురుషుల్లో ఉన్నటువంటి బిందువుగాను ఉండి మళ్ళీ ఉత్పత్తికి కారణమవుతోంది. కాబట్టి ఆ బిందువు ఎరుకకు బిందువుకు ఎంత మాత్రం భేదం లేదు అనేటువంటిది చెప్పాడు. ఈ ఉత్తబట్ట బయలును ఎరుగుట ఎట్లు? ఈ ఉత్తబట్ట బయలునేది అనే దాన్ని ఎరిగేది ఎట్లు? అది బట్టబయలు అనే దానికి రూపం లేదు, నామం లేదు, ఎటువంటి క్రియ లేదు. ఇదో దానివల్ల ఏదైనా లక్షణం ఒకటి కనపడకపోయినప్పటికీ, వాసన అనేది కనపడకపోయినప్పటికీ తెలియబడుతోంది ముక్కులకు. శబ్దం అనేది కంటికి కనపడకపోయినప్పటికీ తెలియబడుతోంది చెవులకు. ఈ విధమైనటువంటి లక్షణాలు ఏవి కూడా ఏ రకమైనటువంటి బయటికి కనపడేటువంటి కళ్ళకు కనపడేటువంటిది కానీ లేదంటే ఇతరత్రా తెలియబడేటువంటి ఏ లక్షణము లేకుండా ఉన్నది కదా. అది ఏ విధంగా మరి తెలియబడి ఎరిగేది ఎట్లా అని అడిగితే, ఈ ఉత్తబట్ట బయలును ఎవరు ఎరుగుదురు? ఈ ఉత్తబట్ట బయలును గుర్తెరిగిన ఎడల ఈ ఉత్తబట్ట బయలు వలనే మనస్సు కూడా ఉండును. అది గుర్తెరిగేది కాదు. ఏదైతే పోవాల్సింది ఏదైతే ఎరుక ఉందో అంతా దాని మీదనే విచారం ఉంది.
బట్టబయలు అనేది స్వతసిద్ధంగా ఉన్నప్పటికీ అది ఏమీ లేనటువంటిది, ఏమీ కానటువంటిది కాబట్టి అది ఎలాగ అట్లాగే ఉంది. దాన్ని కాదు విచారణ అంతా ఎరుక పోగొట్టుకునేది విచారణ అయితే ఉన్నది ఉన్నట్లే ఉంది అది బయలు. ఈ ఉత్త బయలును గుర్తెరిగిన ఎడల ఈ ఉత్త బయలు వలనే మనస్సు కూడా ఉండును. ఆ బయలు ఏ విధంగా బయలుకి ఏ రకమైన వికారములు లేవు కదా. వికారము లేదు, మమకారము లేదు, ఉత్పత్తి స్థితిలో లేవు. ఉండడానికి ఇట్లా ఉందని చెప్పడానికి వీలు లేదు. సర్వత్రా ఉన్నది. సర్వవ్యాపకమై ములుగుచ్చు సందు లేకుండా ఉన్నప్పటికీ ఏరు ఏ స్థితిలో ఉన్నది చెప్పడానికి ఏ రకమైనటువంటి లక్షణము లేదు. ఈ ఉత్తవరమును తెలిసిన వారు పరిపూర్ణులే. ఆ వరం ఏమిది, ఏ రకమైందంటే ఏమీ లేనిది అది. ఏమీ లేనటువంటి వరము. దాని గురించి ఎవరు తెలవాలి అంటే ఎరుకపోతే ఉన్నది అదే. ఉన్నది స్వతసిద్ధంగా ఉన్నది. ఈ పరిపూర్ణమును ఎంతవరకు ఎరుగరో అంతవరకు నరకము తప్పదు. ఎంతవరకు ఎరుగరు అంటే ఎంతవరకు ఎరిగేదనేది ఉందో, ఎరిగేదంటే ఎరుక. ఆ ఎరుక అనేది ఉంటే ఇది పరిపూర్ణమనేది ఎరగబడేది ఉండదు. ఎరుక రహితమైతే ఉన్నది సర్వవ్యాప్తమై ఉన్నది, ఏమీ లేనిది, ఏమీ కానిది, సర్వలక్షణ విలక్షణమైనది ఎరగబడుతుంది. ఎరుక ఉన్నంత కాలము అది ఎరగబడదు. ఎరుకపోతే పరిపూర్ణం ఏ విధంగా ఉన్నదో ఆ విధంగానే ఇందాక చెప్పారు, మనసు అదే విధంగా అవుతుందని. అంటే ఏ కదలిక లేదు, తెలియబడేది లేదు, తెలుసుకునేది లేదు, తెలిసింది కూడా లేదు. అంతవరకు తెలిసిన జ్ఞానమంతా అంతవరకు ఉన్నటువంటి ఎరుక భ్రాంతి రహితం కోసమే తెలిసింది అంతే. తెలిసిన తర్వాత తెలిసింది లేదు. కాబట్టి ఈ ఉత్తబయలును ఎరుక ఎరుగనేరదు. ఆ ఎరుక ఎరిగేదేమీ లేదు. ఎరుకను పోగొట్టుకుంటే ఉన్నది అదే. ఇదేం కనపడేది దానిలాగా వర్ణించేది కాదు. కాబట్టి ఈ కేవలాత్మను ఎరుగుట అనగా, ఈ కేవలాత్మను ఎరుగుట అనగా ఏమిటి అంటే ఎరుక లేకపోవుట అని అర్థం. ఎరుక లేకపోతే ఉన్నది ఉన్నట్టే అది స్వతసిద్ధంగా ఉంది. అంటే అది ఉన్నదని చెప్పడానికి కూడా ఆ చెప్పేవాడు లేడు. ఉన్నదని చెప్పడానికి అది ఉన్నదో లేదో అని సందేహించడానికి లేదు, ఏం చేయడానికి లేదు. యథాతథంగా ఏ విధంగా ఉందో ఆ విధంగా ఉంది. ఆ భావన నువ్వు చెందితే నువ్వు లేవు. నీకు చెప్పబడిన జ్ఞానము లేదు. నీకు తెలియబడినటువంటి ఆ జ్ఞానం అప్పటి వరకే, ఆ ఎరుక రహితం వరకే. అది రహితమైన తర్వాత ఆ చెప్పబడిన జ్ఞానము లేదు. జ్ఞానాజ్ఞానములకు అతీతంగా ఉంది. కాబట్టి ఈ రహస్యం అందరికీ ఎరుకున్న చేపే కదా అన్ని మాట్లాడేది. ఇది అది మంచి చెడ్డ అన్ని మాట్లాడతా ఎరుకు ఎప్పుడు ఎరుకున్నంతసేపే మాట్లాడేది, ఎరుకున్నంతసేపే వ్యవహారము, ఎరుకున్నంతసేపే వివరణ. ఎరుకుంటేనే ఇదంతా. టవరేమో రాలేదు, అటు కట్ అయిపోయినాడు. ఆ? టవర్ ఏమో అందినట్లేదు, అటు కట్ అయింది మాట. మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకుంటే మాట్లాడుతుంది. మీరు తీసేయన్న. సరేలే. కాబట్టి ఈ కేవలాత్వ ఎరుగుట అనగా ఎరుగుట లేకపోవుట అని అర్థం. ఇది పరిపూర్ణమని అందరితో చెప్పకూడదు. ఎరుకని లేకపోవుట అని అంతే తప్ప పరిపూర్ణం ఇట్లా ఉంది ఇది అని అందరితో చెప్పకూడదు. ఈ రహస్యం అందరికీ మనసుకు పట్టదు. మహాగూఢమైంది ఇది. గురువాక్యం చేత ఏ విధంగా నువ్వు రహితుడు కావాలో, రహితమైతే ఏది రహితమైతే ఎరుక రహితమైతే ఇక నువ్వు ఏ విధంగా లేవో నిన్ను రహితపరిచేటువంటి ఆ సూక్ష్మ జ్ఞానం మహాగూఢమైంది. అది అందరికీ పట్టేది కూడా కాదు. అది గురువు రహస్యంచే, గురువు ద్వారా మాత్రమే నువ్వు తెలియబడేది. ఇక ఎరుక దేహము ఒక్కటే కదా. ఎరుక దేహం అనేది ఒక్కటే కదా. మరి ఎరుక దేని వలన సంభవింపబడింది? ఎరుక తనువు వలన నాశనము కాదు. ఎరుకనే నాశనమన్న ఎడల పునర్జన్మ దేనికో? ఎరుకకే పునర్జన్మను పక్షమందు ఎరుక దేహము వేరగున. ఎరుకే
వేరు కాదనిన ఎడల శరీరంతో నాశనమవున శరీరము నాశనం కాని ఎడల మరణం దేనికి అవస్థయే మరణమన్న ఎడల మరలా నీ దేహమేనా? ఈ విధంగా దేహము ఎరుక ఒక్కటే అని అంటే ఎరుక దేనివల్ల వచ్చింది? తర్వాత ఎరుక తనువు వల్ల నాశనం కాదు. ఎరుక అనేది తనువు పోయింది, తనువు నాశనమైనప్పుడు నాశనమైందా? ఎరుకనే నాశనం అన్నట్లా పునర్జన్మ దేనికి? ఒకవేళ ఎరుక నాశనం అయితే ఇంక పునర్జన్మ లేదు కదా. పునర్జన్మ అనేది దేనికి కలుగుతుంది? ఎరుకకే పునర్జన్మ అనే పక్షంలో ఎరుకకే మళ్ళా పునర్జన్మ, ఎరుకే మళ్ళా ఉపాధి తగిలించుకుంటుంది అంటున్నాం కదా. ఎరుకకే పునర్జన్మ అనే పక్షమందు ఎరుక దేహము వేరగునా? ఎరుకను ఈ దేహము వేరవుతుందా? ఈ దేహం పోయింది కానీ ఇంకో దేహం తగిలించుకుంది. ఈ దేహం ఏమో నశించింది అనుకో. నిజంగా ఎరుక దేహము వేరగునా అంటే ఎరుకే వేరు కాదని ఎడల, ఒకవేళ ఎరుక వేరు కాదు, ఈ రెండు ఒక్కటే అని ఎడల శరీరంతో నాశమవునా? శరీరంతో ఎరకపోతుందే? ఆ ఎరుకే కదా సంకల్పం అనే విత్తనాన్ని దాచుకొని అది పోయి పుడుతున్నది, సూక్ష్మంగా ఉన్నది. స్థూల శరీరం పోతుంది అనుకో. అయితే శరీరం నాశం కాలేదని ఎడల మరణం దేనికి మరి? శరీరం నాశనం కాలేదు అన్నది ఇట్లా. శరీరం అంటే స్థూల శరీరం నాశనం అవుతుంది. ఆ స్వచ్ఛ శరీరం ఏమవుతుంది? అది కనబడేది కాదు కాబట్టి అది గాలిలో పోయిన తర్వాత దాని యొక్క సంచిత ప్రారంభములను బట్టి అది తగిలించుకుంటుంది మళ్ళా. ఇక్కడ కనుక అది రహితమైంటే గురువాక్యం చేత ఇది రహితం కానీ కాకపోని జీవన్ముక్తుడై ఉంటాడు. ఇది ఒకవేళ రహితమై శరీరం పోయినప్పటికీ, మరణావస్థ కలిగినప్పటికీ అది లేదు కాబట్టి, ఏదైతే విత్తనం లేదు కాబట్టి పోయేది ఉండదు. ఇది ఇక్కడే పోతుంది. అవస్థయే మరణం అనిన ఎడల మరలా నీ దేహమేనా? అవస్థ మరలా మరణము అనేట్లయితే అవస్థలో నుంచి మళ్ళీ బయటకు వస్తున్నావు కదా. మూడవస్థల్ని గుర్తెరిగే స్థితిలో ప్రత్యేగాత్మగా ఉంటున్నప్పుడేమో తుర్య స్థితిలో మూడవస్థల్ని గుర్తెరుగుతున్నావు. ఆ గుర్తెరిగే ప్రత్యేగాత్మ స్థితిలో నుంచి కూడా వేయగలిగితే ఆ గుర్తెరిగే ప్రత్యేగాత్మ సమిష్టిగా ఉన్న పరమాత్మ రెండు ఒకటేనని చెప్పబడింది కాబట్టి అందులో నుంచి కూడా వేయగలిగితే ఆ గుర్తెరిగేది కూడా లేదు కాబట్టి, మూడవస్థల్ని గుర్తెరిగి తాను సాక్షిత్వ స్థితిలో ఉండేది కూడా లేదు కాబట్టి అది లేదు. ఈ అవస్థ ఒకవేళ మరణము అంటే రాత్రి గాఢ నిద్రావస్థలో ఎరుక తాత్కాలికంగా ఉపసంహరించబడినప్పటికీ ఆత్మ సాక్షిత్వ స్థితిలో ఉన్నది కాబట్టే పొద్దున్నే మెలకు వచ్చేసి నిన్నటి వరకు జరిగినవన్నీ గుర్తొస్తున్నాయి. లేకపోతే ఎట్లా గుర్తొస్తాయి? గుర్తు రాదు. కాబట్టి అవస్థ అనేది పొందుతోంది. అవస్థలోంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత అవస్థను గుర్తెరుగుతోంది. అవస్థతో పాటు మొత్తం గుర్తెరిగేది పోలే. అప్పుడు పోయింది ఒకవేళ గాఢ నిద్రావస్థలో. మిగతా వ్యవస్థల్లో స్థూలంగాను ఉంది, సూక్ష్మంగాను ఉంది. మళ్ళీ సూక్ష్మ స్థితుల్లోంచి గాఢ నిద్రావస్థలో ఉన్నప్పుడు ప్రాణ మనస్సులు కలవలేదు, అంతేగాని మళ్ళా మెలకు వచ్చిన తర్వాత ఉంది. దానికి కింద చెప్పింది ఏంటంటే పాము కోసం విడిచినట్టుగా ఈ శరీరమునకు మరణం అన్నది ఒక అవస్థ నిధుల వంటిది, మూర్ఛ వంటిది. నిధులలోనూ మూర్ఛలోనూ దేహ భిన్నం కాలేదు కదా. దేహమేమి భిన్నం అనేది కాలే. దేహమేమో ఉంది కానీ ఏదైతే గుర్తెరుగుతోందో అది లేదు, కాలేదు. కాకపోతే మరణము దీనికి నిద్రకు మూర్ఛకు సమానం ఎలాగు? ఒకవేళ అట్లా అనుకుంటే మరణం దీనికి సమానం ఎట్లా? మరణంలో మరలా దేహమును మనం చూడలేం కదా. ఈ అవస్థల్లోనేమో మళ్ళా దేహం లేస్తోంది కదా. మరణముకు మూర్ఛకు సమానమని ఎలాగున చెప్పను అంటే, అనగా మరణం అన్నది నిద్ర వంటిది, మూర్ఛ వంటిదే కానీ సమానం కాదని అర్థం. మరణం అనేది దీని వంటిదే కానీ మళ్ళా లేదు, అది మళ్ళా అదే దేహం లేదు. ఈ అవస్థల్లోనేమో గుర్తిరిగేది ఉపసంహరించబడింది. మళ్ళీ అది గుర్తుకు వచ్చిన తర్వాత ఈ శరీరము వేయబడింది. అనగా కల అనగా తన మట్టుకే కల కానీ ఇతరులకు కల కాదు కదా. ఆ కలగంటున్నావు, ఆ కళ ఏంది? నీకు మాత్రమే కళ. నీ కళ పక్కనోనికి కళ కాదు కదా.
ఇద్దరూ ఒక చోటే ఉన్నారనుకో, ఒకే గదిలో ఓ చోట పక్క పక్కగా పడుకొని ఉన్నారు. ఈయన కల వచ్చింది, ఆ పక్కన ఆయనకి ఏం కల రావాల్సిన పని లేదు. ఈయన కల వచ్చి ఒకవేళ మేల్కొని నాకు కల వచ్చిందా, నా కళలోకి నువ్వు వచ్చింటివి, ఇప్పుడే కదా మాట్లాడితివి, ఇప్పుడే 10 రూపాయలు అడిగితే ఇస్తే కదా అని అన్నాడు అనుకో, ఆ కళ పక్క నుండి ఆయన కళ రాలేదు కాబట్టి కలగనివాడు వీడు, కలగనిండేవాడు. కలగనిండేవానికి ఆ కలగనినప్పుడు నిజము, మేల్కొంటే వీనికి కూడా లేదు, కళ అబద్ధమైంది. ఆ పక్కనోనికి ఆ కళే అన్నా రాలే. హలో 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 ఆ, అన్నా ఏమన్నా ఇక్కడ తేడా అవుతుంది. ఎట్లా అంటే ఉమ్, కళలో నిన్ను నేను కలగాని నీకేందో చెప్తాండాను అనుకో, ఉమ్. అది నీకేమో తెలియలేదు కదా, నువ్వేమో ఏం లేదు కదా, నేనేమో చెప్తానే అంటే ఉండా వస్తాంది కదా ఇంకా, అది ఇది విషయం ఆడ. దాంట్లో వస్తాంది కదా, ఇంకా వస్తాంది, పేర అయిపోలే అది. ఆహా, కళ రూమ్ మట్టుకే లో కళ అంటే ఒక కళ రూమ్ లో కనిన ఇద్దరు ఉండి వానికే. కలగన్నారు అనేది కాదు. ఇద్దరు ఉండి కలగనేది కాదన్నా నేను చెప్పేది. కళ ఒక్కరికే కదా వచ్చేది, పక్కనే వాడు ఉన్నప్పటికీ కళలేకొచ్చినోడు నేను ఆహా, అనేది. అదే కళలేకొచ్చినోడు అదే నేను పక్కనే అనేది. ఉన్నప్పటికీ కళ వానికి ఉమ్, రాలేదు కదా అనేది. అదే నేను అంటాండేది, వానికి రాలేదు కదా, అది కాదు. కళలో నిన్ను నేను చూసినాను, నీతో మాట్లాడుతా అంటాను, కానీ నీకు తెలియదు కదా. అట్లా కరెక్టే, ఇంకా ఆడ అది అయిపోలే ఆడ పేర, మంచి ఆ ఫస్ట్ ఉంటాడా పేర. లేదా అనేది కాదు. అది విషయం అట్లా. సరే. నువ్వు ఇంకో రకంగా చెప్తాను అంతే, నేను చెప్తాండేది అదే. అనగా కళ అనగా తన మట్టుకే కళ, తనకే కళ, ఇతరులకు కళ కాదు కదా. తానే తప్ప ఇతరులు ఎవరూ లేరు. ఆ కళలో తాను మాత్రమే, ఆ తానులో కలగన్నాడు అంతే. తనకే ఈ జగత్తు తోస్తున్నది. ఎవరైతే కలగని ఉన్నదనుకుంటున్నారో వాళ్ళకే ఆ కళ అన్నట్లే, ఎవరైతే చూస్తున్నారో వాళ్ళకి జాగ్రత్త అనేది తోస్తున్నది. జాగ్రత్త అంతయు దట్టమైన కళ, స్వప్నమేమో సామాన్యమైనటువంటి కళ. జాగ్రత్తగా ఉండేదేమో దట్టమైనటువంటి కళ. ఇది సుదీర్ఘంగా కొనసాగుతూ ఉంది. ఈ స్వప్నముగా ఉన్నటువంటి సామాన్యమైన కళ ఏమో సూక్ష్మ స్థితిలో ఉండి కలుగుతోంది. ఈ రెండే దృష్టాంతములు. ఏదేది అనగా కళ ఒకటి, నిద్ర ఒకటి. నిద్ర సత్యము, కళ అసత్యము. సర్వము కళ వంటిదే కానీ నిజం కాదు. సర్వము కళ వంటిదే కానీ నిజమైతే కాదు. ఏదేది అనగా కళ ఒకటి, నిద్ర ఒకటి. నిద్ర సత్యము, కళ సత్యము. సర్వము కళ వంటిదే కానీ నిక్కం కాదు. సర్వార్థములు మనస్సంభవములని భాగవతం నందు కలదు. సర్వార్థములు కూడా అన్ని మనస్సుతో సంభవించేటివే కానీ నిజం కాదు. అన్ని మనసు వల్ల కలుగుతున్నటువంటి కళ వంటివి, ఊహ వంటివి. ఊహ ఏ విధంగా చేస్తారో ఆ విధంగా కళ ఏ విధంగా వచ్చిందో నిజానికి జరగపోయినప్పటికీ జరిగినట్టుగా ఉన్నటువంటిది. ఇది నిజము అని చెప్పారు. చూడబడు వస్తువులలో కలగానిది ఏదీ లేదు. కలగానిది ఒకటి ఉన్నదా? చూడబడే వస్తువుల్లో కలగానకుండా ఉండేది ఉందా? అంతా కలే. వినబడు పలుకుల్లో కూడా కలగానిది ఏదీ లేదు. ఏది కలదు? అంతా సర్వప్రపంచం అంతయును కలగానిది లేదు కదా. సర్వము కలలే, అన్నీయు అబద్ధాలే, అన్నీయు అసత్యములే. ఇందుకు సందేహం లేదు, సంశయం లేదు. వాటికి అయిపోయింది అది. ఇక కల ఎరుకల కళ్యాణం అనేది రేపు ప్రారంభిద్దాం. రేపు ఇప్పుడు సమయం సరిపోయింది. మంగళం చెప్పండి. జై సద్గురు ప్రభు మహారాజ్ కు జై. ఇరమగు మీ పదవిని సుస్థిరముగా సంస్థాపనంబు చేసి జనులకున్ పరిపూర్ణ బోధ ప్రకటపరచిన మరి శివరామారులకు మంగళమనరి. ఆరులాకిపుడు మంగళమనరి. పొంగుతు సిద్ధాంత పూర్ణులయ్యరు కాను బంగాపరచిన గురు పరంపదులకు మంగళమనరి.
తత్పీఠమునకు మంగళమనరి నిరతము జగములు మీరియు మరుపును ఎరుకయుగాక మాయయులేకన్ పరిపూర్ణమైనట్టి గురునకు మరి మరి విశ్రాంతి చెంది మంగళమనరి నిత్యము శుభ మంగళమనరి అంగలింగములకు అతీతమగు మాయ సంగారైక గురు సభకు అధ్యక్షులకు మంగళమనరి నిత్యము శుభ మంగళమనరి మరియును పీఠస్థులకును పరమతత్వ విచారులకును నిరతము వేదాంత సభలు నిలకడైన సాధు జనులకు ఆరతి దిగో మంగళారతి దిగో సద్గురుమూర్తుల కారతి దిగో మంగళారతి దిగో మంగళం గురుదేవాయ మహనీయ గుణాత్మనే సర్వలోక శరణ్యాయ సాధురూపాయ మంగళం మంగళం మంగళం. జై సద్గురు మహారాజుకు జై. జై శ్రీ వెంకటాంబ సమేత శ్రీ పూర్ణానంద పుల్లయ్యార్య సద్గురు మహారాజుకు జై. జై లక్ష్మీ సమేత వేదాంతానంద వెంకట రమణార్య సద్గురు మహారాజుకు జై. జై శ్రీ కల్పమాంబ సమేత విష్ణానంద కృష్ణమూర్త్యార్య సద్గురు మహారాజుకు జై. జై శ్రీ అచ్చమాంబ సమేత జ్ఞానాజ్ఞానతీత అశ్వత్థార్య సద్గురు మహారాజుకు జై. జై శ్రీ లక్ష్మీ సమేత విరహితాచార్య సద్గురు మహారాజుకు జై. సద్గురు చరణారవిందార్పణమస్తు. సర్వే జనా సుఖినో భవంతు. జై సద్గురు మహారాజుకు జై. అందరికీ నా ద్వారా వందనాలు గురుదేవ.